بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام عليكم. أزول فلاون. علي خويا معليش تقدم نفسك معليش. أكرم جيلاني من ليبيا، دولة ليبيا. من ليبيا الله يبارك. راكم شفتوا خونا من ليبيا ولا لا؟ رانا في غرنوبل أمام فرنسا، أمام قنصلة الجزائر. يعطيك العافية. ما شاء الله قنصلة هنايا. ما شاء الله. خدمات الحمد لله يا ربي. باهية. الحمد لله يا ربي. ناس كويسة الحمد لله. معليش تقول لي كلمة على الأخوة بين والله الشعب الليبي والشعب تاريخ كبير يربط بين الجزائر وليبيا طبعا من ايامات الجهاد وايامات علاقات بين الدول هذه لها زمان، يعني تاريخ كبير الجزائر وليبيا اخوه. يعني المملكه الليبيه على بالك باللي الجزائري هو اللي اسسها. اسمه السنوسيه. والجزائر احنا خوتنا ونحبوهم وان شاء الله ليبيا حتى ترجع ان شاء الله يا ربي احسن من الاول، ترجع كما كانت واحسن من كانت ان شاء الله. والامور كي راهي دايره؟ والله الاوضاع عندك سياسيا مع حرب واحد حرب سياسيه فقط ما فيش مازال انتخابات ما يبوش يعملوا، ما بيش يسووا انتخابات، هذه مشكله سياسيه فقط. يعني كل واحد راه باغي الكرسي، كل واحد باغي الكرسي. مشكل سياسي. الانتخابات هذه مازال ما صارش منها، قاعدين احنا نعانوا في مشكله الانتخابات. صح. هي ناقصه انتخابات فقط، ومن بعد كل شيء الانتخابات يبينوا كل شيء. يبين كل شيء. صحيح خويا الله يحفظك. يبينوا كل شيء الانتخابات. ان شاء الله يبينوا كل شيء ان شاء الله. ربي يسهل الامور ان شاء الله. يسهل الامور. طيب بيناتكم ان شاء الله. ان شاء الله. الله جاي الجزائر ليبيا امن وامان. احنا اهم حاجه الامن ولا لا؟ يعطيك الصحه. رد بالكم الجزائر امن والامان رقم واحد. رقم واحد. الله يحفظك. سمعتوا واش قال خونا ليبي؟ الوطن رد بالكم من بلادكم. احنا لعبونا في بلادنا وقعدنا هكا. شوفوا قعدنا في الغربه، لكن قبل احنا ليبيا ما فيش ليبي في الغربه، ما فيش تلاقيش ليبي في الغربه الا توا بعد ما 2011 تخلطت جو للغربه الليبيين كلهم تشردوا. فرنسا اللي خلطت بزاف. خلطت باوي. ساركوزي خلطها. باوي ساركوزي توا يقعدوا فيه. جا نهار ودوكا راه يخلص. واش دار ليبيا والشعب الليبي؟ كسر البلاد كلها. رد بالكم اهم حاجه الرساله اللي اخذها الجزائر، رد بالكم من بلادكم رقم واحد. بارك الله. رد بالكم الفتنه، رد بالكم من الفتنه. اتونسيون يقولوا بالفرنسي. اتونسيون لا ريبيليون، اتونسيون لو ديزوردر، اتونسيون لا ديفيزيون. خليكم عيشوا، اهم حاجه الامن والامان. بارك الله. عيشوا ان شاء الله من التطور لتطور الجزائر، وحتتصلح كل شيء حيتصلح. ان شاء الله يا رب. في شيء ما يتصلحش الا لكن بالحرب ما يتصلح شيء. زي ليبيا حربه 14 سنه 2011 كيما لبنان بكري. لبنان من 1982 من 82 قبلها 75 صح. مرحبا خويا مرحبا. واش راك بخير لاباس؟ الحمد لله يعطيك الصحة. يا ودي مرحبا بك مرحبا اربح هيا. vous dérange pas la vidéo؟ تفضل. اوكي مي با لا باس جو دومون لوتوريزاسيون. هذا خويا اكرم من ليبيا الله يبارك. ça allait bien. Ça allait bien oui. Mais marié avec une Algérienne ما شاء الله. J'ai jamais vu de Libye en France justement. كان يقول قال لك باللي عمره ما شاف واحد ليبي في ايران. هذا jamais vu de Libye en France والله à part marocain algérien tunisien. Je te regarde beaucoup à la télé, sur YouTube en fait, sur ça. Ouais, ça fait plaisir de te voir. Et ben le plaisir est partagé. Et puis là j'ai vu, alhamdoulilah, vous avez un consulat, masha'Allah. Ça fait pas longtemps. Ah il est beau, شباب. وخدمات كويسه. Ah alhamdoulilah. J'ai retenu deux phrases de toi, deux belles phrases. Je n'ai pas peur du feu parce que je n'ai pas de fond dans mon ventre. Et la deuxième c'était quoi déjà? C'était la deuxième je vois plus. حنا نقولوا باللي اللي ما عندوش تبن في كرشو ما يخرجش من النار. Tu répètes souvent ça? Bien sûr parce que ما عندي حتى حاجه اللي نحشم منها ولا نخاف منها. Pareil pour moi. يعطيك الصحه. كي سماك الله؟ فيصل مشرفين. اكرم رشيد. أكرم رشيد d'accord. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir aussi. Merci beaucoup خويا فيصل الله يحفظك. C'était pour passer un bonjour, ça fait plaisir. Eh ben c'est gentil, merci. الله ينورك ان شاء الله. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. عندنا الجو تاع الجزائر اليوم تاع ليبيا وتاع الجزائر. السلام عليكم. عليكم السلام الله في روحك. وان شاء الله تمشي الامور، ان شاء الله ربي يهدي البلاد ويهدي العباد تهدى ليبيا تولي احسن من قبل، والجزائر ان شاء الله من تطور لتطور ماشيه بخط منيح. الجزائر ان شاء الله ماشيه بخط منيح ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ونبقاو خوت يعني كاع خاوة كي ليبيا كي تونس كي الجزائر كي المغرب كي موريتانيا كي الصحراء شمال افريقيا هذا واحد. يعطيك الصحه بصفه عامه. وان شاء الله ربي
يسمعنا اخبار طيبه على دولنا العربيه وامازيغي على بالك والامازيغ شمال افريقيا امازيغيين نصهم امازيغ يا بارك الله فيك يعطيك الصحه الله يحفظك ان شاء الله خير ان شاء الله ان شاء الله وتزوج مع جزائريات لا نتجوز مع جزائريين لا الاخوه بين ليبيا والجزائر الله يبارك الله يبارك فيك تحياتي الله يحفظك بارك الله فيك شفتوا ولا لا شفتوا ولا لا الميدان والله اي الله يحفظك بارك الله فيك شكرا خويا اكرم يعطيك الصحه يعطيك الصحه. Voilà, donc je viens d'arriver au consulat. J'étais à Genève, et franchement, je viens d'arriver au consulat d'Algérie à Grenoble. Il est magnifique. Et quel accueil! Vous savez, le consulat d'Algérie في Grenoble, masha'Allah. Vous savez, hyper bien organisé, très bien organisé. Les guichets à perte de vue, alhamdoulilah, franchement, extraordinaire. Vous verrez à l'intérieur, c'est l'Algérie qu'on aime. Il y a le consulat d'Algérie à New York qui est magnifique, et alors là, le consulat d'Algérie à Grenoble, masha'Allah, wallah, alhamdoulilah. Voilà, donc j'ai demandé l'autorisation, bien sûr, de filmer à l'intérieur. Ils m'ont dit, ma'ali, regardez à l'intérieur, consulat. Donc مكتوب بالعربية هنايا وبالفرنسية. Non, ما شاء الله vraiment ça fait plaisir. وشوفوا العلم الجزائري. Vraiment ça fait plaisir. Et puis alors les habitants هنايا les Algériens ما شاء الله alhamdoulilah ça fait plaisir. Voilà, donc vous savez que maintenant je vais me rendre à Toulouse pour demain inchallah. الحادي ونص نكون في Toulouse. ومن بعد نزيدو ندورو مارسيل نيس بوكارست ونزيدو. On va faire la tournée تاع لي كونسول نديرو جولة يعني على جميع القنصلية القنصلية الجزائرية في أوروبا وفاني بعيد على أوروبا إن شاء الله. أيها الله يفرح معك يا كرام. الله يحفظك بارك الله فيك يعطيك الصحة. ليزوم ولا ليزوم. شكرا خويا صحيح في الأمان شكرا. Voilà, ça fait plaisir quand même. Voilà, on est toujours au consulat de Grenoble, d'Algérie à Grenoble. Magnifique consulat, encore une fois, je tiens à le dire. Et vous savez, on a nos compatriotes, masha'Allah. Salam alaikum. Alaikum salam. Alors, quel message vous voulez faire passer ou interrogation à partager au sujet de l'Algérie, du peuple algérien? Oh oui, bon, enfin, beaucoup de choses. Non, l'Algérie, moi je suis personne pour passer un message. Oui, je suis un citoyen, mais je veux dire un message politique, je pense pas. Non, pas politique, j'ai dit message tout court. Oui, message peut-être, oui, normalement il y a du positif. Il y a du positif. Moi ce que je vois, en tout cas, moi je pense qu'il y a un peu de positif quand même en Algérie. Il y a une amélioration. Il y a une amélioration, bien sûr. Bien sûr, après, voilà. Il faut un peu serrer la ceinture, un peu de patience, etc. Du travail surtout, oui. Bien sûr. Et puis, je vais peut-être profiter pour parler de vous un petit peu, si ça ne vous embête pas. Tout, attendez, moi c'est la transparence. Hein. Moi j'accepte toutes les remarques, toutes les observations, toutes les critiques, dès lors que c'est dans un esprit de respect, il n'y a aucun problème. Non, c'est normal, c'est respectueux. Alors, c'est quoi votre démarche, vous m'avez dit déjà? Alors, moi j'ai présenté ma candidature à la candidature pour les prochaines élections législatives de juin 2026 pour tenter de représenter la diaspora algérienne. D'accord. Voilà. Mais d'abord, il faut que le dossier soit accepté. Et après l'acceptation administrative du dossier, là, on peut faire campagne. Ça sera à partir du mois de mars prochain, D'accord. C'est pas mal. Donc là, je fais une pré-campagne, c'est-à-dire je me présente aux Algériens partout en Europe pour déjà dire que je suis là, que je suis sur le terrain, et pour leur dire mon ambition, c'est de faire en sorte que la diaspora ne soit pas abandonnée comme aujourd'hui, parce que depuis qu'il y a la crise entre Alger et Paris, vous avez vu que les Algériens sont la cible des autorités françaises, on leur complique la vie au niveau des médias, au niveau des préfectures. Ça devient difficile. Même le recteur de la mosquée de Paris a dit aujourd'hui les grands perdants de cette crise entre Alger et Paris, c'est la diaspora algérienne. D'accord, parce que celui qui est actuellement, il ne fait pas le boulot, non? À votre avis? Il n'y a plus d'ambassadeur. Non, je ne parle pas d'ambassadeur. Il n'y a pas un député ici qui est... Si, il y a des députés, mais vous savez, les députés algériens, comment dirais-je? En tout cas, ils font ce qu'ils peuvent. Mais donc là, vous êtes candidat pour juin 2026, vous dites 27. Inch'Allah, 26, d'accord. Mais écoutez, 8 mois à peu près, Inch'Allah. Voilà, alhamdoulilah, pourquoi pas. Mais c'est ouvert, vous savez, c'est un enjeu démocratique, chacun présente sa candidature. En tout cas, moi je pense, ce que je pense de vous, je pense que vous avez l'étoffe. Je pense.
Parce que moi, en tout cas, tous les gens intelligents que j'ai croisés ou que je connais, en parlant de vous, bah, ils vous trouvent intéressant. En tout cas, une personnalité publique, plutôt... vous vous considérez comme une personnalité politique ou... Non, citoyen algérien. Citoyen algérien. Je suis citoyen algérien avec un passeport algérien. Un des passeports jazairi, un passeport. Moi, j'ai pas de passeport diplomatique, donc je suis un simple citoyen pour l'instant. Pour l'instant, voilà, en tout cas, voilà ce que je vous ai dit, qui m'explique. Donc, أنا الناس نعرفهم كامل. En tout cas, كامل يشوفوا فيك l'espoir, si vous voulez. Il y a beaucoup de gens qui vous suivent, ça, vous le savez. Vous avez même gagné la confiance de pas mal de gens. Au début, c'était compliqué, c'est normal, personne ne vous connaît. Il y a de la méfiance. Exactement. C'est tout à fait normal. Oui, après, vous avez prouvé que vous êtes quelqu'un qui a des convictions déjà, que votre parcours déjà le confirme. Hein. Il n'y a personne qui peut dire le contraire. Après, il y en a beaucoup qui attendent vous aussi, je veux dire, de passer à la deuxième étape, si vous voulez. Là, vous avez gagné, si vous voulez, les cœurs des Algériens. Après, je ne sais pas si vous avez bien ciblé, par contre. Hein. Ah ben, je peux m'améliorer, comme vous, d'ailleurs. On peut tous s'améliorer à la belle, comme parce que moi, les gens que je connais, moi, ils se posent la question, croyez-moi. Oui, ils se posent la question. Moi, je suis ouvert. يتساءلوا يعني علاش هذا الانسان هذا مالغري الباجاج اللي عنده ومالغري يعني الشخصيه يعني الكاريزماتيك. Vous êtes charismatique quand même, quelqu'un. Je suis comme tout. Oui, bon bref. Regardez, enfin, il est très communicant, Allah Ibarak, hein. Vous êtes très communicant. Non, mais je vous dis la vérité, moi, voilà, je dis ce que je pense, ça. Je me permets peut-être une critique aussi, hein, si ça vous embête pas. Mais pas du tout, attendez. Vous savez, moi, j'étais élevé dans la critique constructive. D'accord. Je suis à la recherche de critiques, parce que sinon on ne peut pas s'améliorer, Kamalil. De toute façon, vous êtes pas, on ne vous voit pas dans les plateaux algériens, donc vous ne pouvez pas vous auto-évaluer, si vous voulez. Alors avant, je passais sur les plateaux. Là, actuellement. Ah, ça s'appelle le boycott. D'accord, ok, bref. Non, j'avais été invité, je me suis déplacé à Alger. Et la veille de l'émission, on m'a dit c'est annulé. Je dis allez, je vois pourquoi vous m'invitez après, dès que j'arrive à Alger, vous me dites c'est annulé. Voilà, c'est l'Algérie. Mais moi j'accepte ça. Avant, je suis beaucoup passé sur les médias algériens. Ouais, j'ai vu. Avant, de 2013 à 2019, je suis passé pratiquement sur tous les plateaux. Est-ce que vous vous posez une question? Oui, par exemple. À votre avis, pourquoi vous incarnez pas quelque chose d'officiel du côté algérien jusqu'à maintenant, si vous voulez? Pourquoi? Alors, d'abord... Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'ils pensent de vous, par exemple, les autorités algériennes? Alors, vous savez, j'ai remarqué une chose. Ouais. Sous feu Abdelaziz Bouteflika, ils ont très mal pris le fait que je me suis attaqué à la corruption en Algérie. Ça, c'est pas passé. Ça, ils n'ont pas accepté. D'accord. Vous avez vu que j'ai dénoncé les biens mal acquis des anciens. J'ai vu. Mais vous étiez considéré, même maintenant je pense, hein, vous êtes considéré comme un anarchiste quand même. Anarchiste? Oui. Oh là là, moi je suis pour l'ordre. Je suis pour la loi, je suis pour le respect. Mais pour eux, je pense que... Non, mais ça c'était les autres. Les nouveaux, c'est là, différent. Vous ne vous considérez pas comme un anarchiste. Pas du tout. Regardez, est-ce que vous voyez le fawda ici? Regardez, est-ce que j'appelle les gens à faire la révolution? Jamais. Oui, je ne sais pas moi qui vous considère comme anarchiste. Non, j'ai dit réponds peut-être que votre attitude, vos démarches, tout ce que vous faites sur le terrain, peut-être veut dire ça, si vous voulez. Parce que quand on vous voit, c'est parfois, parce que je regarde aussi, on suit un petit peu la politique un petit peu de notre pays. Donc on vous voit des fois critiquer, par exemple, les autorités algériennes. Pas les autorités, par exemple. Alors, vous avez critiqué, vous cessez de critiquer, par exemple, le ministre des Affaires étrangères. Alors, j'en critique deux. Oui. Deux bacs. Il y a combien de ministres dans un gouvernement? Dans un gouvernement, combien de ministres? Je ne sais pas, une vingtaine peut-être? Un peu plus, un peu plus. 35. Donc j'en critique deux. Deux, ça va. Pourquoi j'ai critiqué les deux? Un, c'est le ministre de l'Énergie. Il signe des contrats avec des multinationales condamnées pour corruption. Par exemple, comme Total. Oui, mais je vous comprends. Je réponds à votre question. D'accord, ok. J'en critique que deux. Le deuxième, c'est Ahmed Abbas. Il a cautionné la prolongation pendant 35 ans d'un contrat avec la mafia du gaz et du pétrole en Indonésie. Cette société s'appelle Pertamina et nous avons 0% de ce gisement. Ce gisement s'appelle Menzel
Le Djemet, non. 35 000 barils jour. Vous savez que le président a dit, au sujet de la corruption, tolérance zéro. C'est-à-dire que l'Algérie combat la corruption. C'est la raison pour laquelle il y a 20 ministres en prison aujourd'hui pour corruption. Donc comment se fait-il que le président que j'ai toujours soutenu depuis qu'il est chef de gouvernement, depuis mai 2017, j'ai organisé 2 manifestations pour le soutenir parce que je me retrouvais dans sa lutte contre la corruption. Je ne peux pas accepter que dans un gouvernement algérien en 2025, il y ait 2 ministres qui ou signent des contrats avec des multinationales étrangères corrompues comme Total. Vous savez que Total a été condamné pour corruption en Algérie, en France à 2 reprises et aux États-Unis. Elle a été obligée de payer une amende de 398 millions de dollars parce qu'ils ont acheté des hommes politiques, des responsables de compagnies pétrolières et même des ambassadeurs. Même 2 ambassadeurs de France. Donc, je pense qu'il y a assez d'entreprises étrangères. Est-ce que vous êtes capable de prouver ça, par exemple? J'ai tout prouvé. À chaque fois, j'ai montré les contrats. J'ai montré tous les contrats. Bon, loin de ça, en tout cas. Oui, non, je réponds à votre question. Mais sinon, les autres ministres, je n'ai pas fait des autres, pas du tout. 2 sur 35. Mais le fait, par exemple, de critiquer un ministre qui fait partie du gouvernement, ça veut dire que vous critiquez le président. Pas du tout. Indirectement, c'est ça, parce que lui, vous croyez qu'il ne sait pas tout ça, lui? Non, ils ont peut-être leur raison. Que nous, on ignore. Je veux dire, c'est un peu complexe parfois. C'est pas si simple. Vous savez, parce que je pense pas qu'ils sont stupides aussi. Non, hacha, ils sont pas stupides. Parce que moi, nous, ce qu'on attend de vous, je vous assure, moi aussi, on va dire que j'aime bien ce que vous faites. Votre démarche. Votre honnêteté. Oui, j'aime bien ce que vous faites. J'estime que vous êtes quelqu'un d'intelligent. Forcément, il n'y a pas à discuter là-dessus. Non, attendez. Voilà, votre discours, j'aime votre histoire, j'aime votre discours. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas passé encore à la 2e étape. Donc là, vous avez gagné, si vous voulez. Votre parcours, il est quand même atypique. C'est-à-dire, ça ressemble un peu à un parcours d'un révolutionnaire, digne d'un révolutionnaire. Quoi. Moi, je n'ai pas fait la révolution. Oui. Regarde. Ouais. Là, vous voyez des gens autour de vous. Est-ce que je vais vers eux? Oui, je veux dire, quelqu'un qui veut du bien pour l'Algérie. Ça, je l'entends. J'ai été accueilli ici au consulat. De façon très en tout cas, respectueuse. moi, vous avez gagné ma confiance. C'est sûr. Moi, je parle de vous. Moi, vous avez gagné ma confiance. Sauf que ce que il n'y a pas que moi, les gens, on discute avec les gens que je connais. Donc ils disent, mais franchement, ce monsieur-là, cette personnalité, il mérite quand même quelque chose. Quoi. Il mérite un poste, par exemple. Alors, poste, c'est une nomination. Moi, je ne cherche pas des nominations, je cherche une élection. Mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi on n'arrive pas à passer à cette étape-là? Pourquoi, c'est pas fini, attendez. J'ai retrouvé mes droits politiques uniquement depuis le 19 janvier 2025. Vous avez fait la prison, etc. Et alhamdoulilah, grâce au président qui m'a accordé 3 grâces. 3 grâces. Vous savez, moi, je suis d'une famille qui est très reconnaissante. Vous savez ce que ça veut dire, être reconnaissant? C'est-à-dire que je ne toucherai jamais au président. C'est ce qu'on appelle être bien élevé, avoir des valeurs. Un homme qui vous fait du bien, vous ne pouvez pas vous retourner contre lui. Donc, par principe, à cause de ces 3 grâces, je ne toucherai jamais au président. Mais si vous touchez à son gouvernement, à ses membres du gouvernement, vous touchez au président. C'est ça, en fait. Est-ce que je peux vous répondre? Oui, est-ce que vous êtes au courant que le président de la République a nommé des ministres et ensuite les a limogés? Car il n'était pas content. Bien sûr. Il a limogé le ministre de l'Agriculture, le ministre des Finances, le ministre des Transports, le ministre des Travaux Publics. Il agit au fur et à mesure, il essaye, il fait ce qu'il peut. Quand il n'est pas content, c'est bien qu'il y a... il est limoge. Est-ce que vous savez qu'il a même emprisonné son directeur du protocole? Donc, si j'ai bien compris, vous êtes en train de l'aider, quoi. Ah, bien sûr. Moi, j'aide le président dans son combat. En dénonçant ce qui n'est pas normal. Avec des preuves. Non, avec des preuves. Moi, je ne parle jamais sans preuve. D'ailleurs, j'ai même dit, si la justice algérienne a quelque chose à me reprocher, elle n'a qu'à me poursuivre en justice. Jusqu'à maintenant, quelles que soient les critiques que j'ai faites sur la base de preuves officielles, jamais la justice a dit nous poursuivons chez des cases pour des dénonciations calomnieuses, par exemple. Car tout ce que je dis, je l'argumente avec des preuves vérifiables par tout le monde. C'est pour ça que... Est-ce que vous avez entendu, par exemple, le ministre de l'Énergie porter plainte contre moi ou le ministre des Affaires étrangères? C'est vrai, ça c'est paradoxal quand même. Non, c'est pas paradoxal, c'est une preuve que peut-être vous avez raison. C'est pas que j'ai raison, c'est que... allez comme salam. Ça va? Alhamdoulilah, c'est pas que j'ai raison, c'est que ce que je dis
je le prouve. Je ne cherche pas à avoir raison. Moi, je cherche à améliorer la situation. D'accord, on va documenter, etc. Oui, et le président, donc, il est informé, mais le président ne décide pas tout seul. Au choix. Bien sûr, ça, on le sait, mais il a ses conseillers, il est aussi parfois dépassé aussi, etc. C'est pas évident. C'est pas évident d'être président, vous savez. Ça, on le sait. C'est pour ça que on s'interrogeait à un moment, est-ce que vous avez compris, vous, Nekaz, Rachid Nekaz, est-ce que vous avez compris ça, quoi? Bien sûr, j'ai compris. On ne peut pas dire qu'il n'est pas en plein pouvoir, mais en tout cas, est-ce que vous pouvez entendre aussi qu'il est parfois dépassé? C'est pour ça qu'on voit, par exemple, ce que vous dénoncez parfois. Parce que lui, il est dépassé. Et c'est pour ça que je veux l'aider. Oui, mais mais si vous l'aidez de cette manière-là aussi, est-ce que vous êtes sûr que ça va marcher aussi? Est-ce que ça ne va pas se répercuter sur vous? Il n'y aura pas des conséquences. Vous savez, je suis un homme public, je suis... Non, mais nous, on a envie que vous incarniez quelque chose. Inch'Allah. C'est pour ça que... Oui, mais c'est pas trop tard, mais je vais répondre à votre question. Attendez, je viens de commencer... On a envie que vous incarniez quelque chose, au moins. Voilà. Il est vraiment généreux, là. C'est pas ça. سفيان سفيان مشرفي خويا سفيان من ولاية سكيكدا الله يبارك شفتوا لي زوم سكيكدا déjà سكيكدا ولا j'ai fait toutes les wilayas d'Algérie vous savez j'ai même on a même il y avait tellement de monde qu'on a on a même cassé la porte de la mairie de Skikda avec تاع السداج هذاك 2019 février 2019. Février 2019, en même temps que le Hirak. Non, c'était pendant la campagne électorale. J'étais candidat à la candidature aux élections présidentielles. C'était magique, vraiment magique. On était de retour de Khanchla, on a fait Tarf, on a fait Annaba, on a fait Skikda, on a fait Galma. C'était magique. Donc là, je suis en pré-campagne. Donc mon idée, c'est de passer à l'étape 2, c'est-à-dire déposer ma candidature. Je l'avais déjà faite en 2017, mais à l'époque, feu Abdelaziz Bouteflika n'avait pas accepter mon programme anticorruption. Mais là, le président, il est complètement dans la ligne de lutter contre la corruption. Donc, normalement, il n'y a pas d'opposition. Donc, les élections vont avoir lieu au mois de juin 2026. On espère qu'il n'y aura pas d'empêchement pour déjà valider mon dossier de candidature. Ensuite, c'est aux citoyens de décider qui va être élu. Bien sûr. Donc, on a le temps. Moi, je ne suis pas pressé. Vous savez, j'ai pris un engagement auprès de mon père, là. Donc moi, j'ai pris 20 ans. Et si Dieu nous prête la vie, je peux même rajouter 20 ans. Moi, je ne suis pas pressé, vous savez. Moi, c'est pas l'Algérie qui me donne... Non, c'est pas une question. Non, c'est la santé qui est un peu fragile. Ah, d'accord. Ce que j'essaie de vous dire, moi, c'est pas l'Algérie qui me donne à manger. Alhamdoulilah. Je ne demande pas un centime de l'Algérie. Pas un centime. Donc, je n'ai jamais volé un centime, ni à l'Algérie, ni à la France, ni aux États-Unis. Vous savez, ça fait 28 ans que je vais aux États-Unis. Mon dossier, mon casier judiciaire américain, il est vierge. Je m'ai fait wallo. En Espagne, pareil, ça fait plus de 20 ans que je suis en Espagne, dossier casier judiciaire vierge. Les deux seuls casiers judiciaires que j'ai, c'est en Algérie et en France, là où j'ai fait de la politique. C'est-à-dire que quand vous faites de la politique, dites-vous que vous avez des gens qui ne sont pas d'accord. Mais pas tout le monde. Il y a ce qu'on appelle une 5e colonne. La 5e colonne, ça c'est une autre histoire. Ça. La 5e colonne, alors il faut... on sait ce que c'est. Mais bon, après... عليكم السلام اسمح لي خويا سفيان واش راك الحاج راك بخير لاباس الحمد لله اللي يهنيك وانت راك بخير معليش رانا فيديو تقول كلمه خفيفه لشاب جزائري كلمه خفيفه هيا تفضل السلام عليكم وعليكم السلام الحاج التفاضل تاعنا soyez unis toujours خلاص ان شاء الله c'est plus important الله يحفظك الحاجه بارك الله فيك dans tous les pays il y a une 5e colonne tous les pays y compris l'Algérie. Vous savez, il y a un général chinois qui avait dit qu'en Chine, il y avait 1 million de personnes qui faisaient partie de la 5e colonne. Et vous savez pourquoi je vais sur le terrain? Pour montrer aux Algériens, je suis en totale transparence. Celui qui veut critiquer, il va critiquer. Mais vous avez remarqué sur les réseaux sociaux, il y a des personnes, c'est ce qu'on appelle la 5e colonne, qui fait appel à des sociétés israéliennes de mouches électroniques pour salir la réputation des gens. Et je viens sur le terrain pour montrer au peuple, regardez, je suis là en direct. Les gens sont respectueux. Bien sûr. Même quand des personnes ne sont pas d'accord. Il y a beaucoup de gens qui veulent aussi passer des messages aussi, etc. Voilà, comme ça, même vous, voilà, c'est le baromètre, quoi. Après, il faudra peut-être aussi, à mon avis, il faudra peut-être cibler aussi un petit peu la classe moyenne aussi en Algérie, parce qu'il y a une classe moyenne en Algérie. Parce qu'il y en a qui négligent carrément ça. Ils disent que on est presque à des riches, à des pauvres, c'est pas vrai. On a une classe moyenne, on a une classe intellectuelle. Il y a une classe moyenne, d'ailleurs, c'est reconnu même par la Banque mondiale. Donc, je pense qu'il y a proportionnellement
elle est plus élargie que la classe, je veux dire les deux autres classes, quoi, riches et pauvres. Mais elle est fragilisée. Mais elle est fragile. C'est pas, je veux dire, pourquoi je vous dis ça? Parce que si cette classe se sacrifie, ça c'est un sacrifice. Parce qu'ils ont déjà tout. Donc leur sacrifice, il sera ça, on peut appeler ça un sacrifice. Le mec, il a tout. Et puis malgré ça, voilà, il y va, il se bat, etc. Donc il est OK pour pouvoir vraiment mettre si vous voulez, son confort, etc. Au service de l'Algérie même. Ça. Alors, si vous avez ça, moi je vous dis que vous avez gagné. Parce que pour l'instant, on vous voit. Oui. Avec moi, pas mal de gens. il est pragmatique, on a Sofiane. Bien sûr, je suis pragmatique. Vous avez raison. Je vous dis, moi j'ai cessé de voir le négatif. J'ai décidé de voir le verre à moitié plein. Je cherche à voir que ce qui est positif. Ce qui est négatif, ça ne m'intéresse pas maintenant. On sait ce que c'est. Tout le monde le sait. On sait ce que c'est. On sait ce que c'est. Tout le monde pense à faire un diagnostic, essayer de trouver des solutions, mais on sait bien qu'on est devant une impasse parce que c'est très complexe. C'est compliqué. C'est pas si simple. Voilà. J'ai jamais dit que c'était ça. Exactement. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut du temps. Il faut du temps. Mais voilà, c'est pour ça que je vous dis. Je ne sais pas si je peux me permettre de. C'est un conseil. Mettez-vous. Voilà. Non, mais je suis ouvert, vous savez, moi. Allez, à la démocratie, faites de mettre. Là. Essayez un petit peu de cibler, si vous voulez, cette classe moyenne. Si vous avez l'accord de cette classe moyenne, si cette classe moyenne vous adopte, je vous assure que vous gagnez. Je veux dire que vous pouvez atteindre vos objectifs. Mais pour l'instant, je ne pense pas qu'il s'intéresse peut-être même pas à la politique, la classe moyenne. Il s'intéresse relativement, vraiment. Je vais vous surprendre, Sofiane, je vais vous surprendre. La classe moyenne algérienne, c'est celle qui regarde le plus mes vidéos. C'est pas les jeunes qui regardent mes vidéos. D'accord, c'est pas mal alors. Non, la classe moyenne. Parce que la classe moyenne, elle n'ose pas parler dans les vidéos, parce qu'elle a peur. Elle a peur si elle va avoir des problèmes à l'aéroport, ou dans leur travail, à l'université, ou dans les hôpitaux. Je vais vous dire, le seul problème que j'ai, il y en a un seul. C'est ni Chad, ni la classe moyenne, ni l'élite algérienne. C'est est-ce que les décideurs algériens vont prendre le risque de me laisser être candidat. C'est un seul problème. Moi je pense. J'ai dit me laisser être candidat. J'ai pas dit me nommer. J'ai dit me laisser au chat et à J'ai compris. Voilà. Alors, c'est le seul problème. Je vais peut-être. Je vous l'avais dit tout à l'heure. Oui. C'est possible, sauf que c'est. Vous savez comme moi, donc là, vous êtes observé, on est bien d'accord. Oui. Écoutez, voilà, vous êtes observé. Je filme, je ne me cache pas. Vous voyez votre conduite, comment vous vous comportez, etc. Oui. C'est pour ça que je vous ai dit, vous avez réussi déjà votre première étape. Et avec ça, vous avez prouvé aux Algériens que vous êtes quelqu'un qui a des convictions. Et vous pouvez me faire confiance, parce que vous avez tous cherché à essayer de vous piéger, à essayer de trouver des points noirs, etc. On n'a rien trouvé. Voilà. Ils peuvent toujours chercher. Exactement. On n'a rien trouvé. Ils peuvent toujours chercher. Oui, non, mais en tout cas, voilà. Ni au niveau des mœurs, ni au niveau de l'argent, ni au niveau de rien. Vous pouvez toujours chercher, il n'y a rien. Vous êtes en direct ou... Oui. Vous voulez que je fasse une pause? On a vu ma tête passer, moi. Vous êtes en direct ou pas? Non, mais on vous filme pas. Hein. Non, mais si, moi, ma tête, elle est passée. Si vous reconnaissez ma tête, vous pouvez la flouter. Je regardais, mais croyez-moi, personne. Que là, c'est le monsieur qui est visé. Quand je suis sortie, on va dire. Ah, je regarderai. Ok, ça arrête. Donc, oui, pardon. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit que les autres... ce type de rien. Oui, ça, c'est-à-dire que les gens pensent qu'ils sont visés. Donc, ils ont peur de passer. Alors que les EHPAD sont partout. C'est pas un problème, ça. Voilà. Non, mais c'est pour vous dire les problèmes que nous avons. C'est-à-dire que je comprends. Les gens sont inquiets. Ils s'inquiètent parce qu'ils ont peur et parce qu'ils ne vous connaissent pas, c'est tout. Non, au contraire, ils me connaissent, mais ils ont peur. Oui, mais parce qu'ils ont discuté entre elles, les filles. Ah, d'accord, ok. Donc, vous les connaissez mieux que moi dans ce cas-là. Non, c'est pas ça que je vous ai pris l'exemple. Ils ont peur qu'à l'aéroport, il y a un problème. Voilà. On n'est pas en train de faire quoi que ce soit. C'est pas la Corée du Nord, l'Algérie, ça va. Exactement. Là, quand même, là, le président le mentionne, le dit,
clair et net à chaque fois. Sa conférence derrière, il l'a dit aussi. Voilà, donc vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais il faut pas persécuter, il y a des limites. Il a même dit, un député, il a le droit de critiquer un ministre, mais il ne faut pas tomber dans l'exagération. Tout à fait. Et là, je ne pense pas qu'on est tombé dans l'exagération. Ce qu'on est en train de faire, on est en train d'évaluer. Si vous voulez, votre je me suis permis. Je passe le test au grill, là. Non, mais c'est ça. Mais moi, je suis demandeur, vous savez. D'accord, c'est pour ça que je vous dis, on a envie de vous voir, que vous incarniez quelque chose. Voilà. Mais ça dépend des autorités. Ça dépend des autorités, parce que voilà, c'est ça. Enfin, revenons à nos moutons. On s'est arrêté là tout à l'heure. Si vous avez les autorités maintenant, ils vous observent. Ils cherchent à savoir ce que vous faites. C'est-à-dire, quelle est votre conduite après la prison, après avoir, si vous voulez, gagné la confiance des Algériens. Maintenant, ils vont voir d'une partie des Algériens. Ils veulent vous voir aussi dans tous vos états, si vous voulez. Là, par exemple, on sait. On le devine, hein. Oui. On voit bien que vous aspirez quelque chose quand même. Vous avez envie, oui, c'est un engagement politique, vous avez envie que les autorités algériennes vous fassent confiance et puis vous donnez quelque chose, quoi. Pas donner. M'autorise à participer au jeu démocratique. C'est tout. Oui, mais... Pas donner. M'autoriser. C'est une autorisation. C'est une autorisation. D'accord, ok. Mais dans notre jargon, nous, je veux dire, comment la politique, elle est exercée en Algérie, c'est-à-dire, ils vous donnent. Alors, là... Je ne cherche pas à être nommé, que les choses soient claires. Je ne cherche pas de poste, comme par exemple ni conseiller, ni ministre, ni rien. Non, pas nommé. Être autorisé à participer à une élection. Écoutez, c'est bien. Pour la petite histoire, je ne sais pas si vous l'avez entendu dans une des vidéos que j'ai publiées. Vous savez, quand ils m'ont libéré, je leur ai dit, c'est quoi les conditions? Ils m'ont dit, il n'y a aucune condition. Faites ce que vous avez l'habitude de faire. C'est même les faites ce que vous avez l'habitude de faire. Ils m'ont dit, le président n'a aucun doute sur votre patriotisme. Voilà exactement ce qui m'a été dit. Je n'ai absolument signé aucune condition. Wallo. Rien. Voilà. Donc, et j'avais une interdiction de la justice algérienne qui consistait en la chose suivante, c'est-à-dire 2 ans après ma libération, j'avais, jusqu'à 2 ans après ma libération, aucun droit politique, aucun droit civil, aucun droit financier, aucun droit administratif, aucun droit national. J'ai récupéré tous mes droits le 19. D'accord. Citoyen algérien. Non, c'est-à-dire que je suis un citoyen algérien. Non, mais je ne cherche pas de quelle origine, si vous êtes devant le consulat. Ah, d'accord. Non, il y avait un Libyen tout à l'heure, vous n'avez pas vu? Non, vous êtes un élu? Non, je ne suis pas élu, justement. Justement, on parlait de ça avec M. Sofiane. Je suis un militant, voilà, on peut dire un militant. D'accord. Militant engagé contre la corruption. D'accord, c'est trop bien ça. D'accord. Alors, je ne pas de dire que c'est super le consulat algérien, ils ne suivent pas les directives du président Tebboune. C'est-à-dire? Parce qu'ils sont quand même rentre-dedans, agressifs. Il y a encore du travail à faire. Ah bon, vous voulez vous exprimer? Parce que là, je suis rentré. Non, je ne vous filme pas. Là, on entend votre voix, mais on ne vous voit pas. La vidéo, elle va dans cette direction, elle ne va pas dans la vôtre. Donc, si vous voulez dire quelque chose de constructif pour essayer d'améliorer les choses... Non, mais on ne vous entend pas, vous êtes loin, là, c'est pour ça. Alors, si vous me connaissez un tout petit peu, alors moi, quand je dis quelque chose, je m'y engage. Faut dire. Alors, dites-moi. Parce que là, je suis rentré tout à l'heure, j'ai vu l'accueil hyper bien organisé, les guichets. Non, mais je vous dis ce que j'ai vu de mes propres yeux. Mais je vous écoute. C'est ce qu'ils ont voulu vous montrer. En fait, ils savent que vous êtes un militant algérien. Oui. D'accord. Donc, pour vous prouver qu'ils ont, entre guillemets, de bonne foi, ils vous montrent que les bons côtés. Alors, si vous ont précisé de venir peut-être aujourd'hui... Non, c'est moi qui ai décidé. Ah, ils ne savaient pas que vous alliez venir? Non, si, je l'ai annoncé. J'ai annoncé que j'allais venir aujourd'hui, telle heure. Donc, ils savaient que vous alliez venir. Donc, oui, l'organisation, elle a été faite en fonction de votre venue. Moi, je suis venue il y a le mois de janvier pour le décès de mon père. J'ai été traitée comme une moins que rien. C'est-à-dire que la personne qui a fait les visas, elle m'a regardé dans les yeux, elle m'a dit ça ne sert à rien de vous mettre dans des états pareils, ça ne le fera pas revenir. Vous trouvez que c'est des paroles, c'est des belles paroles pour une personne qui vient de perdre un être cher la veille? Et précisez d'où vous venez. Et je viens de la région parisienne juste pour faire mon S12.
Moi aussi, je viens de région parisienne. Moi aussi. Mais sauf que je suis obligée de venir ici pour faire mon Jesus. Vous trouvez Mais ça est-ce normal? qu'ils ont réglé le problème ou pas? J'ai eu mon visa. D'accord. Mais j'ai attendu énormément. Combien de temps? J'ai attendu 3 heures. Là, j'ai Ça va. attendu 2 heures. Pour un visa, c'est pas beaucoup. Hein. J'ai attendu 2 heures pour mon visa. Vous savez, pour le visa américain, combien de temps il faut attendre? Pour le visa américain? Oui. J'ai attendu 6 mois. Non, c'est pas ça. C'est que là, en l'occurrence, Oui. c'était un visa pour une situation particulière. D'urgence. C'était pour un internat. Donc, ils savaient pertinemment que c'était un visa d'urgence. Et si je peux me permettre, le ton de la discussion était cordial? Ah, pas du tout. Non, Déjà, non, de votre côté, de votre côté. De mon côté, oui. Franchement, je venais je de... me permets. Sincèrement, Oui. je venais de perdre mon père. Ouais, Vous croyez C'était un peu vraiment... énervé peut-être, non? Pas du tout. D'accord, J'étais ok. anéantie. D'accord. J'ai même pas réagi. Vous étiez toute seule ou vous étiez accompagnée pour J'étais- vous aider un peu? Non, non, j'étais accompagnée. Mon neveu a été mal accueilli comme moi. Et le pire, c'est qu'elle s'est permise de dire qu'on l'avait agressé. Ah bon? On ne l'a pas du tout agressé. Sauf que après, j'ai regardé les commentaires Oui. sur Google sur cette personne-là. Elle avait que des commentaires négatifs en disant que c'était elle qui était agressive. Donc il y a un problème avec une personne, c'est ça? Avec une personne. Ah, c'est pas le consulat. Mais même au niveau du consulat, si vous regardez les commentaires qu'il y a... Non, non, les commentaires, on dit ce qu'on veut. C'est votre expérience, voilà. Moi, votre je vous expérience. parle de mon expérience. Voilà, c'est ça qui est Moi, intéressant. quand je suis sortie, j'ai quand même regardé. Parce D'accord. qu'on m'avait dit que c'était une personne qui était désagréable et qui était très hautaine. Une personne, encore une fois. Celle des visas. D'accord. Et sincèrement, mon expérience... Vous avez écrit une lettre? Sincèrement, vous croyez sincèrement que ça va fonctionner? Oui. Moi, je voulais juste une chose, c'était avoir mon visa pour pouvoir aller enterrer mon père à l'Archmo. C'est tout ce que je voulais. C'est tout ce que je voulais. Oui, je mais voulais pas plus. si on veut améliorer les choses, il faut alerter le responsable du consulat. Mais il y avait des commentaires. Je me suis dit, Non, avec pas tous les commentaire. commentaires qu'il y Non, avait... une lettre. Vous pouvez faire une lettre officielle. Et voir ce que ça va donner. Sincèrement, si elle se permet de se comporter comme ça... qui vient du haut lieu du président Tebboune, Oui. ce n'est pas appliqué. Donc c'est pas Ah, non. vous pensez à quel type de consigne, madame? Bah, enfin, les consignes qu'il a données, en tout cas moi ce que j'en ai compris, Oui. c'est qu'il fallait accueillir correctement les citoyens, Absolument, oui. qu'il fallait faciliter Les démarches administratives. voilà, oui. tout ça. Donc je dis pas que dans le temps c'est trop long, moi je dis c'est le comportement. Ils ont une manière de parler. Vous dites il, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs... Bah, j'ai eu affaire à plusieurs personnes Donc ce pas matin. que les visas. Comment? Pas que la personne des visas. Non, je suis pas passée Ah, pour pardon, le visa. Là, ok. moi, je suis venue pour mon passeport et Vous avez rendez-vous et sur Internet? Oui, oui. Très bien, Oui, ok. oui. Donc dès l'accueil, ça a été déjà du rentre-dedans dès l'accueil. Qu'est-ce qui s'est passé pour comprendre? Alors, il demande si on a bien des rendez-vous. Donc, ok, je lui montre le Oui. mail. Il commence à me donner les documents. Et effectivement, ma carte consulaire n'est pas à jour. Je n'avais pas la notion, parce que sur le site, est-ce que j'ai mal compris ou j'ai mal lu? Donc, et là, il s'est un petit peu énervé en me disant, bah, vous allez faire vos photocopies. Alors déjà, la première chose à améliorer de mon point de vue, c'est de mettre des photocopieuses dans le consulat. On nous envoie au kebab. Ah, mais il y en a une, j'en ai vu Il y une. en a une, mais elle est Ils hors nous ont service. envoyés au kebab. Donc elle marche, elle ne Elle fonctionne est pas, hors c'est ça? service, oui. Bon, c'est vrai que j'ai pas vérifié. Donc là, ils nous ont envoyés au kebab faire des photocopies. D'accord. Et Voilà. c'est ponctuel à votre avis ou ça fait longtemps que c'est hors Je service? suis venue au mois de janvier, elle était déjà hors service. Déjà, d'accord. Donc J'ai déjà, fait le des premier photocopies à truc, c'est l'extérieur. si on doit améliorer, c'est déjà effectivement d'être au consulat pour pouvoir faire les photocopies sur place. De toute façon, Qu'effectivement- il va être il va être- candidat pour Pour- représenter, si vous voulez, la diaspora, etc., pour D'accord. s'occuper des On va affaires. essayer. Donc D'accord. il va être candidat, Pour votez pour lui si vous... faciliter. Voilà. Ben oui, mais Votez faudrait-il pour que lui. je connaisse son nom Exactement. pour voter Ah, pour vous lui. ne le connaissez pas. Non, Mais moi, Non, mais attendez, sa je tête suis me un dit citoyen. quelque chose. Oui, Donc, votre peut-être tête- que- Je m'appelle D'accord. Rachid Nekaz. Avec son visage, je sais que je vais D'accord. faire, parce que je suis quelqu'un de physionomiste et je me souviens Oui, du oui. visage. Donc c'est pas un souci. Si vous êtes Après, convaincu votre démarche- par sa la démarche, personnalité, elle est- ben voilà, moi, pour soyez moi, Mais si elle va sincère dans et le votez sens, pour lui. bien sûr, d'amélioration, moi je pense que c'est mon avis. Vous voulez me faire plaisir, ou plutôt faire avancer les choses? Vous voulez Oui. pas faire une lettre et moi je vais les relancer. Avec les points que vous avez... On peut, parce que là, moi j'ai. Bon, on était plusieurs on à était en parler plusieurs, jusque-là, vous ne Allez-y, savez faites-la, pas faites-la, entendu. faites-la. Je la donne tout de suite. Allez-y. Comme ça, on J'ai un accorde stylo si vous voulez. Mais honnêtement, le dernier point. non, il vous mais laisse. honnêtement, il faut changer leur communication. Ils sont extrêmement agressifs, ils sont rentre-dedans, et quand vous répondez, on vous dit que c'est vous qui les agressez. Vous avez un quart d'heure, vous faites la lettre et je la donne tout de suite. Par contre, je tiens quand même à dire que la dame qui était au... J'ai été accueillie par la dame qui était au comment on appelle ça L'accueil. au guichet Au 7. guichet.
exceptionnel. Ah, alhamdoulilah. Exceptionnel. Un point positif. Non, mais ça, c'est Tant mieux, tant mieux. Il y a des gens bien, on ne Très dit bien, pas ouais. que tout le monde est Non, mais j'ai désagréable. compris, j'ai Il y a compris. des personnes bien. Moi, mon expérience, elle m'a traumatisée, je voulais même plus venir. Franchement, vous pouvez pas faire la lettre tout de suite? On va la donner tout de suite. Franchement, moi je bouge pas. Je bouge pas, parce que là. Faites la lettre. À la main, manuscrite. On la donne tout de suite. Il vient d'expliquer pourquoi, parce qu'il travaille sur le... Non, mais je vais les voir. Allez-y. Franchement. J'ai une feuille, j'ai pas de feuille. Bon, j'ai un stylo, si vous voulez. Sur la main. Stylo. Mon Hop. S12 est trop Mais on n'a précieux pas de pour feuille, que je monsieur. puisse... Dessus. On n'a pas de feuille. Vous n'avez pas de feuille? J'ai pas de feuille. J'ai des livres dans mon sac, mais j'ai pas de feuille. Bon, On n'a pas de feuille. C'est exceptionnel qu'ils ferment à 15h30 aujourd'hui? Non, c'est Non, tous les c'est jours, toujours. monsieur. Ah, c'est toujours. Mais tous les déjà, ça, consulats. c'est pas des horaires administratifs. Vous êtes Non, d'accord? c'est tous les fermé consulats. le lundi, Même et les le consulats dimanche, français tous les américains. Oui, consulats. tous les consulats, c'est 15h. Et Bon, on c'est n'a de pas de feuille, 9h donc on Pas peut de même feuille, pas attendez. voir un midi qu'est-ce que j'ai? et de 13h à 15h. Non, mais c'est pas grave. Au moins, Attendez, les rendez-vous, attendez, avez ça vous déjà- embête pas de tenir comme Mais ça? vous avez déjà des venez pas informations sur sur le rendez-vous, téléphone. si vous Non, voulez. moi j'aime bien le concret, vous savez. Oui, mais là, au moins de ça, vous faire Vous savez, un le- courrier. Moi j'aime bien le Vous concret. avez rendez-vous? Si vous n'avez pas rendez-vous, vous ne pouvez pas le Est-ce que j'ai rendez-vous. une feuille blanche? Non, mais je suis venu ce matin, mais bon, je vais récupérer un papier et je m'aperçois que c'est fermé. En plus, ouais. Enfin, heureusement Vous que êtes vous déjà pas- venu? C'est compliqué. Ouais, je suis venu ce matin. Ils vous ont dit de revenir cet après-midi pour récupérer le papier? Mais ouais, mais il est fermé. C'est fermé. Mais moi, Les gens, ils passent par Et derrière. vous êtes ici, vous êtes de Grenoble ou vous Ouais, êtes... je- ouais, ah, déjà, ça va. Vous n'avez pas de feuille blanche. Et demandez-leur. Bah, vous n'avez pas eu un mail ou quelque chose? Moi, je réponds pas. Si, si. Ah oui, bah très bien. On Ok. vous envoie par mail, c'est encore mieux. Ok. On va sortir. Bah, vous pouvez noter. Ouais. Ils vous font sortir de ce côté-là. Donc, quand vous voyez Merci, la personne Alexa. qui est demandée, vous êtes venu ce matin et vous récupérez. On va voir s'ils sont gentils. Intérêt, hein, parce que moi aussi, hein, je suis gentil, mais après, il y a des limites. Hein. Bah, ils vous ont dit de venir à quelle heure? Aujourd'hui? Ouais, je suis venu ce matin. Non, il faut améliorer. J'ai entendu le début, mais là, ils vous ont dit de venir cet après-midi. Mais vous savez que c'est avant 15h30. Ah, très bien. Aux horaires. Ok, très bien. Vous avez le droit d'écrire, il ne faut pas écrire. Hein. Je suis allé faire un tour, je dis je vais repasser. Si Oui. Non, c'est avant 15h30. Ouais. Le mieux, c'est avant 15h, c'est encore mieux. Là, il a fermé à 15h. Ouais, j'ai vu. Ok. Voilà. Merci. Allah ya'awnek, khoya. Merci de me faire. Barakallahu fik, Shahid. Vous savez, les Français, les Américains, ils écrivent des lettres quand ils veulent améliorer une situation. Je vais l'écrire sur, Oui, sur le message parce que. Ah oui, excusez-moi. très bien. Non, je vous en prie, faites. Après, c'est vraiment pour améliorer parce que. Bah, on a c'est le but, tout à y oui, c'est le gagner. but. Parce que là, je Et, vous êtes 5 oui. déçus, c'est Bah, un vous peu en êtes dommage. tous ceux qui sont sortis. Hein. Ah bon? Ah oui, c'est dommage, vous auriez dû... C'est pour ça que moi je me disais, est-ce que sur Internet on pouvait trouver un document de satisfaction Oui. qui nous demande et qu'on puisse faire remonter, parce qu'un axe d'amélioration, ça pourrait être aussi Bah, c'est le but, oui. un document de satisfaction, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec et de M. cocher, Sofiane. de dire qu'est-ce qui pourrait Améliorer, améliorer. oui, tout à fait. Parce que honnêtement, franchement, qu'il faut une formation de communication. Ce sera un bienfait pour eux et pour nous. Non, parce que quand on mais très bien, ils j'entends. reçoivent du public, Non, mais ils sont c'est censés savoir juste un petit accueillir le décalage public. qu'il faut comprendre, c'est tout. Je doute pas, La, oui. la communication, Oui. elle est presque pareille en Algérie, si vous voulez. Oui, mais nous, on n'est pas. Mais on c'est n'a un pas- on n'a décalage pas qu'il la faut comprendre. mentalité. Quoi. C'est On normal. a- Moi, je suis pas né en France. Moi, je suis née ici. On voit Donc, bien, c'est oui. peut-être ça le décalage. Je suis Exactement. d'accord. suis Non, né mais ici ça, aussi, c'est hein. c'est Je- des je- choses qu'on peut comprendre. Mais je suis. Il faut, alors, on peut, voilà, mais on il peut y a- ne pas il y a- voir, quoi. Il y a quand même une manière. Je comprends. Ils accueillent du Je public. vous assure, je vous que comprends. moi, je pense que ça soit en Algérie ou que ça soit en France, il faut accueillir correctement. Tout à fait, tout à fait. Déjà, on vient pour des situations des fois très D'urgence, compliquées. Hein, moi, je l'ai vécu aussi, hein, mais on a été bien accueillis parce que le consul, à l'époque, connaissait mon père. Et quand mon père est décédé, voilà. Mais pourquoi il faut avoir des passe-droits pour être bien accueilli? Non, on doit tous avoir le même traitement. Et ça, c'est le plus important. Honnêtement, moi, je pense aux personnes âgées, comme ici, il n'y a pas une queue spéciale pour les personnes âgées, pour les femmes enceintes ou pour les handicapés. Tout à l'heure, on était avec une dame, on est passé parce qu'on nous a appelés, mais il y avait une dame qui était avec son fils, qui était grand, qui était handicapé mental. On voyait qu'il était fatigué. Elle a demandé à passer. À passer, le monsieur, elle lui a rentré quand même, a été très agressif. Elle voyait que son fils était en train de s'énerver pour pas qu'il fasse une crise. Donc effectivement, peut-être qu'au début, dès le départ, ils auraient dû passer en priorité son dossier pour qu'elle soit accueillie tout de suite et qu'elle reparte tout de suite avec son fils. Vous voyez, c'est des actes C'est du bon sens. Enfin, vous allez dans les grandes surfaces, vous avez des caisses spéciales. Faut le faire aussi.
faut le faire. J'entends. Vous pouvez mettre tout ça par écrit? Oui, avec ce qui plaisir. pourrait vous faire avancer très grandement, ce serait faire des enquêtes de satisfaction comme toutes les Justement, votre amie venait de l'évoquer. Je ne connais pas. Ah, en plus, d'accord. Elle est de Paris, je suis de Grenoble, donc... Ah, très bien, ok. Justement, elle évoquait exactement ça. Je vous promets que comme toutes les administrations, faire des enquêtes de satisfaction... Ça permet d'améliorer la situation, la qualité de service. Et je pense que ça peut remonter. Et je pense que après, on sait pertinemment que l'être humain est jamais satisfait à 100%. Et il est perfectible. Mais il y a des choses qu'on peut prendre ou pas. Je pense que par rapport au taux de satisfaction, on peut plus ou moins avoir une petite idée de la manière dont on est accueilli. Et comment ça se passe. Et puis qu'ils aient le retour, eux, en regardant enfin, quand ils recueillent, ils vont se rendre compte des points d'amélioration, qu'est-ce qu'on leur a fait remonter en fait en difficulté, en axe d'amélioration, parce que c'est pas que de la critique pour critiquer, c'est pour améliorer. Oui, la critique constructive. Donc allez, dites-moi. Allez, alors Nekaz, N comme Nasser, N, E, oui, 2K, 2K, AZ, point M comme maman, M, J, oui, C, @gmail.com. Est-ce que vous avez entendu parler de 2 personnes qui ont été signalées au président Tembouine qui travaillent dans un consulat et qu'il y a une enquête administrative sur eux ou pas? Non. C'est de quel consulat? C'est un consulat qui est en région parisienne, lequel je ne sais pas. Mais en tout cas, leurs visages ont été affichés. Ah, carrément. Carrément. Leurs visages ont été affichés de 2 personnes. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, entre guillemets, parce que je pense qu'il y a des choses à prendre et à ne pas prendre. Ouais. Mais quand j'ai vu qu'après, il y avait quand même, que le président a demandé quand même une enquête sur ces 2 personnes-là, je me suis dit... Pour vérifier. Mais le président, il va pas faire. Avec tout ce qu'on nous remonte, je pense qu'il y avait vraiment des preuves assez concrètes parce qu'il y avait quand même leur visage et des documents à côté de leur visage. Donc je pense que ces 2 personnes-là ont dû vraiment abuser de leur fonction pour que le président demande une enquête administrative. Ce sont des choses qui arrivent dans toutes les administrations, dans toutes les études. Ah, d'accord. Mais bien sûr. Mais en tout cas, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Donc, non, mais c'est-à-dire qu'il y a eu un suivi. Il y a eu un suivi, mais je pense que les remontées ont dû être très importantes, voire en masse. Et je me dis, on a beau critiquer le président algérien, pour moi, il fait que des bonnes choses. C'est ce qu'on disait avec M. Et sincèrement, je trouve que c'est le meilleur président qu'on a eu depuis un très long moment. Moi, il me donne envie d'aller en Algérie. Exactement. Je crois que c'est l'indice. Je pense que c'est vraiment un président qui est anti-corruption. Ah bah ça c'est clair. Oui. C'est pour ça que moi je le soutiens. C'est parce qu'il lutte contre la corruption. Depuis qu'il était chef du gouvernement. Il donne envie, hein, vraiment. Et ça donne envie d'aller dans son pays d'origine. Et un autre que je rajouterais, que Karim Zeribi. Oui. Il donne, il donne le maximum pour la diaspora. Il est derrière le CMDA aussi, qui a été créé en 2024, qui a fondé. D'ailleurs, on s'interroge pourquoi Rachid Nekaz ne collabore pas. Oui. Alors, pourquoi vous n'êtes pas dans l'idée, quoi? Non, mais l'idée, lui, il est dans le domaine de l'entreprise. Lui, il veut organiser la diaspora d'entreprise. Oui, tout à fait. Moi, c'est plutôt populaire. Mais il m'a contacté, Karim Zeribi. Il m'a posé la question pour savoir si j'avais renoncé à ma nationalité. Je lui ai confirmé que j'avais bien renoncé en 2013. Et depuis, 3 messages pour prendre un café et pas de suite. Parce que mais il est débordé, À votre nationalité algérienne? Oui. Non, française. Ah. Non, je suis né en France. Parce que pour être Non. Moi, je suis né en France et j'avais la double nationalité. C'est vrai que c'est un comité, mais un comité qui a une dimension politique quand même. Il faut le dire. C'est pour ça que je pense que se rapprocher, c'est toujours bénéfique pour l'Algérie. Ça renforce. En plus, par rapport à la tâche que vous aspiriez, voilà. Non, mais je suis ouvert. Moi, je suis ouvert pour rencontrer tout le monde. Mais il est débordé. C'est pour ça que des fois, on s'interroge. Nous, Algériens, on se dit, regardez, on a pas mal de personnalités qui veulent vraiment que les choses avancent en Algérie, qui sont patriotiques. Il est Skikda, en fait. Il est chez vous. C'est vrai. Non, son père, il est à Skikda. Oui. Sa mère, elle est de Bjaïa, mais son père, il est né à Skikda. Voilà. D'accord, il est de Ouadsouf, son père, mais il est né à Skikda. Pas lui. Ouais. Mais lui, il est de... C'est des origines. Tout à fait. On a des origines de Skikda. C'est des origines qui comptent. Vous le connaissez bien. Non, il est... Non, par exemple, je suis fan. Elle est très... Voilà.
Non, c'est très bien ce qu'il fait. C'est très bien ce qu'il fait. On a envie de vous voir aussi. On a envie de vous voir aussi, par exemple, à L24, la chaîne à L24. Ah, mais Hebdo Show. Mais justement, j'ai été invité. Justement. Regardez. On ne voit pas là-bas. Mais je viens de vous dire. Un front médiatique. À part. Je vous assure, c'est ça qui nous remonte le moral. Regarde, Sofiane, j'ai été invité par Al24. Mais si, je suis arrivé à Alger et on m'a annulé. Quand on voit ce qu'il fait. Vous avez entendu ma réponse? Gamal Abina, comment ça s'appelle Non, Gamal Abina. C'est des chroniqueurs sur les relations internationales. Oui, non, il n'y a rien à dire, machallah. Mais vous avez entendu ma réponse? Ils m'ont invité. Oui. J'ai pris mon billet d'avion, j'étais à Alger, j'arrive, on me dit non, c'est annulé. Je dis ah oui, d'accord, ok, c'est parfait. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? On a un très beau pays. Non, c'est un très beau pays. Si on nous facilitait, entre guillemets, de faire les démarches administratives, mais bien sûr qu'on irait assez régulièrement dans notre pays. C'est notre pays d'adoption, même si on est né en France. Moi, je renirais mes origines. Pays d'origine, Moi, dans mon sens, c'est 100% des aides. C'est pas français. C'est pas français. Mais on est riche parce qu'on a eu les deux cultures. On est riche de ça, mais c'est pas parce qu'on est né en France et qu'on a grandi en France qu'on a oublié, qu'on oublie nos origines. On le porte sur nous. Bah non. Lui aussi. Très bon, lui je le connais. Et question, vous qui êtes né en France, comment ça se fait que vous avez des difficultés avec la caméra? Ah non, j'ai les deux cultures. Hein. Ah oui, mais on a les deux nationalités. On a les deux nationalités. On a la double nationalité. On est riche des deux cultures. Moi, je renie pas mes deux cultures. Non, je parle pas de renier. Non, mais mes origines resteront mes origines. Et je suis fière de mes origines. Je le porte et je ne le cache pas. Et voilà. Oui, je vois, bravo. Et là, hein. Non, mais c'est après. Le problème, c'est qu'il ne faut pas trop s'afficher. Oui, très bien. On va finir la dernière phrase. On va avancer. Non, ça s'affiche pas. Non, j'ai compris. Non, moi, j'ai compris. J'ai compris. C'était juste une question. Non, même. Non, Mais on vous mon visage, je veux pas qu'il se balade. Merci, mais j'attends votre mail, hein, parce que je vais leur transmettre. Oui, on va faire ça, il n'y a pas de souci. Si vous vous présentez, on vous soutiendra. Merci, c'est gentil. Voilà. Et bon courage. Bon courage. À bientôt, Inch'Allah. Attends, je vais juste prendre une photo devant le consulat, comme ça, pour bien montrer, parce que moi, j'aime beaucoup ce consulat. Vous voulez que je vous prenne en photo? Bah, je vais mode un selfie. Vous voulez? Parce qu'apparemment, vous êtes très communicant. Non, mais tout ça, c'est pas intéressant, c'est ensemble. Ah oui. Marhaba. Alors, attendez, c'est ici. Alors, c'est comme ça. Voilà. Attendez, hop. Voilà. يعطيك الصحة. يبارك فيك. C'est... Voilà, يعطيك الصحة. Ça va, vous allez bien, madame? Alhamdulillah. Grenoble, t'as fait le tour du monde, tu t'en fais Grenoble. Et pourquoi pas Grenoble? Attendez, franchement. C'est quoi Grenoble? C'est le pays de la Révolution. Barakallahu fik, yatek saha. Non, mais en plus, il est super ce consulat. Oui, il est fermé, à 3h30, il est fermé. Ouais. Vous habitez loin? Je suis à Chiral, je viens par rapport à ma soeur, avec les problèmes qu'il y a, t'as vu, à la préfecture. Ah oui, mais moi, ils veulent pas me renouveler. De quoi, le passeport? Non, pas ici. Ah, la préfecture, ouais, j'ai un récépissé. Non, j'ai pas déchiré. J'ai rendu leur passeport français. Et ils m'ont donné une carte de résident pendant 10 ans, mais depuis octobre 2023, j'ai un récépissé tous les 3 mois renouvelé. T'as de la chance qu'elle, c'est depuis 1 an et demi. Ils lui ont donné récépissé ou la Non, rien, juste dépôt de dossier. Vous avez vu? Vous voulez dire un petit mot? Donc, il y a Texara. Tu as vu? Ils ne donnent pas. Parce qu'il y a des instructions pour ne pas renouveler ni les récépissés, ni les cartes de séjour des Algériens. Mais tu sais que j'ai rencontré des... Je ne vais pas te filmer. Non, on entend la voix. Rien que ma voix, ils doivent me connaître. Non, mais c'est vrai. Je te filme pas. Tu veux que je coupe? Ouais, je parle juste avec toi. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait... J'ai rencontré plein de gens. Moi, j'ai pas de souci, alhamdoulilah, parce que quand tu as la nationalité, que ce soit ici ou ailleurs, tu n'as rien à faire avec la préfecture. Sauf qu'il y a toujours dans la famille, les entourages. J'ai rencontré des mamans, leurs gamins, ils ont eu le bac. Donc, il n'y a pas de papier, parce qu'ils leur ont dit, vous avez perdu le papier de regroupement. Donc, il n'y a plus de papier, il n'y a que la préfecture qui l'a. Et je ne sais pas, là où c'était, ça a plu.
un entrepreneur qui se retrouve sans récépissé avec 2 ouvriers. C'est le monde à l'envers. Ça veut dire qu'il a 2 salariés et que lui, il se retrouve sans papier. C'est incroyable. Il y avait un jeune qui travaillait en prison. Je dis, tu as amené tout, l'attestation du directeur et tout. Il m'a dit oui. Et j'ai comparé avec ma soeur. Il est à 2400 € de loyer non payé parce qu'il te coupe la paye. Parce qu'il ne peut pas travailler. Pardon? Donc elle n'a plus d'aide. Il ne peut pas travailler. Il peut pas. Ma soeur, elle a que la retraite, mais elle n'a plus rien. Donc la situation de précarité... Ça augmente, c'est sévère. C'est sévère. Jusqu'à te dire, elle a des chocs. Il y a un début d'Alzheimer. Aïe, aïe, aïe. Parce que choc sur choc, à son age, c'est pas possible, c'est pas tenable. Il faut remettre un ambassadeur. Pour coordonner tout ça, pour coordonner et pour représenter la diaspora. Ils ont la raison, ils ont la raison. Je ne sais pas si tu veux l'écrire ou que ce soit enregistré et entendu. La préfète, tu sais c'est qui son mari? Non. Tu sais, c'est ce gars. Ah bon? C'est la fille de monsieur ce gars. Je vois. Et c'est qui son mari? Je connais. C'est l'attaché du cabinet de qui? Bataille. Ah, Allah يبارك. يبارك فيه. رانا bien Qui est le bled? بدات هنا la révolution peut-être qu'elle va recommencer je sais pas où. Allah que ça a commencé on vit la fête des tuiles. Ils ont jeté les tuiles par les toits, c'est à cause de ça que ça. C'est pas facile. À cause du pain. Mais là les papiers ça devient grave. Tu peux pas descendre, tu peux pas bouger. Tu sais quand tu n'as pas de papier, là il n'est pas refait son passeport. Oui, Retailleau a dit qu'il ne reconnaît plus les passeports algériens d'urgence, il ne les reconnaît plus. Oui, mais pourquoi ils ne lui refont pas? Elle est algérienne, pourquoi ils ne lui refont pas? Donc elle a le papier comme quoi ils ont passeport d'urgence, ils le font pendant un an. Ils le font. Oh non. Mais un an, ils le font. Elle est saturée. Mais ils ne renouvellent pas après. Parce que Retailleau a mis la pression. Il y a une note mais c'est pas normal, c'est pas normal. Bien sûr que c'est pas normal. Ça complique la vie des Algériens. Bien sûr, on dirait qu'on est en confinement. Ça te rappelle pas le confinement? Oui. J'étais en prison pendant le gros. C'est une transition très compliquée qui demande un peu de sacrifice. C'est trop grave. C'est ça le truc, c'est que nous, c'est le sacrifice qu'on n'arrive pas à comprendre et intégrer. C'est ça notre problème. Intégrer de quoi? Intégrer le sacrifice. C'est-à-dire quand le pays traverse aussi des situations un peu compliquées, etc. Donc ça se Tu parles d'ici? Oui, c'est par rapport à là-bas que ce qu'on est en train de subir maintenant. Non. Je vous assure. Quand tu parles politique, ce qu'il y a entre les deux pays politiquement, on n'a pas à subir. Les gens n'ont pas à subir. S'ils ont un problème avec l'Algérie, ce sera toujours leur problème, ce ne sera pas le problème des Algériens. Je suis d'accord avec vous. On est d'accord. Donc le problème n'est pas algérien. Comment voulez-vous passer le message aux autorités françaises? Et parce que l'Algérie, ce sentiment-là, comment? Le message, il faudrait qu'il... C'est parce que eux aussi, ils se comportent d'une manière un peu... Tu sais très bien, il y a quoi derrière. Tu sais très bien c'est pas l'Algérie qui est en tort. Donc nous, c'est les conséquences de la transition. 132 ans, la main, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. La main, elle veut rentrer, et comme on lui dit tu rentreras pas, 132 ans. C'est dur, je sais. C'est dur pour eux. Pour vous. Et ils compliquent la vie. Des gens innocents qui n'ont rien fait, des gens à la retraite, des gens qui sont là depuis 56 ans. Ça veut dire le père, la mère, et ils ont marié leurs enfants. Il lui dit on te renouvelle pas. Il est où ton regroupement familial? Voilà. Moi, j'ai juste laissé le véhicule sans... Très bien, on va y aller. Mais je ne comprends pas sans ticket. On y va. Sinon, je vais être verbalisé. Et puis, je reviens en février, Inch'Allah. Ici? Bah oui, à Grenoble. Je ne savais pas. Non, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu prépares? Alors, j'ai déclaré ma candidature à la candidature pour les législatives de juin 2026 pour être député de la diaspora. Il est où? Inch'Allah. Il est où? Je peux vous laisser finir avec elle. Je suis juste là. Oui, on y va. Coupe parce que tu n'auras pas assez pour filmer. Coupe. Attends, parce que t'es... Donc, toujours avec Khona Sofiane. En tout cas, il fait beau aussi. On a l'impression d'être en Algérie. Allez, chaud, hein? Demi-manche, là, il va, ça va mettre d'homme, ça va pas durer. Oui, j'imagine, parce que les montagnes ici à Grenoble, elles sont fraîches. En tout cas, c'est un plaisir d'être venu ici à Grenoble. Un magnifique consulat, encore une fois, je tiens à vous le redire. Et vous avez vu l'accueil des habitants de Grenoble. Machallah, ça fait plaisir. Parce que
صدفياني دو سكيكدا. فوالا جو سوي دو سكيكدا. الله يبارك. ولاية سكيكدا بلدية سكيكدا. ما شاء الله. يعرفونا كاين اللي يعرفوني في سكيكدا. الله يبارك الله يبارك. Et ben je vous dis à très bientôt inchallah. Donc demain à Toulouse à 11h30 لكتبها ربي. السلام عليكم. تهلا في روحكم.